हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः नरसिंहोऽखिलज्ञानमतध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितसज्ञानसुखशक्तिपयोनिधिः कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नमः। नौमिन्याय सुधाधिकर्जर मुनीन् श्रीपादरात् सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमब्धिविहरान् श्रीपादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघुत्तम गुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्री सत्यव्रत राघवेन्द्र मुनिपान् सद्बोध सध्यानपान् सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्ष पूजकान् सत्य प्रमोद तीर्थार्यान् नौमिन्यार सुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्कैरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृथाः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिम सद्गुरुं। सृष्टिस्थित्यप्ययेहानियति दृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्री ब्रह्मरुद्र प्रभृति सुरनरद्वीष शत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतरातरवोऽपि नेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जरमुदीरयेत्। स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कथा वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिल पुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे अद्य कथा प्रारम्भे सति यत्किञ्चित् पूर्वकथा प्रमेयानुवादः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। భగవంతుని వల్ల ఈ చరాచర ప్రపంచానికి సృష్టి స్థితి నియమ జ్ఞానాజ్ఞాన బంధ మోక్షాదులు కలుగుతాయనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ మంగళ శ్లోకంలో మరిన్ని అద్భుతమైన విషయాలు ఇమిడి ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ తెలుసుకోవాలంటే నిజంగా భాగవతం మంగళ సప్తాహం అని మనం చేసుకోవాలి. మంగళాచరణ సప్తాహం సరిసుమారుగా 7 రోజులు కావాలి. అంటే మాలాంటి వాళ్లకు మహాస్వాముల వారు ఆ శ్లోకాన్ని తీసుకుంటే జన్మంతా చెప్పగలరు. ఎందుకంటే గాయత్రీ భాష్య రూపమైనది ఈ భాగవతం కనుక ప్రథమ శ్లోకంలోనే సమగ్ర భాగవతాన్ని పొందుపరిచే సామర్థ్యం మహాస్వామీజీ వారికి ఉంది. అలాంటి అధ్యయనం, అద్భుతమైన అధ్యయనం, అనుపమానమైన అధ్యయనం వారిది, అలాంటి చింతన వారిది. అయినా సంక్షేపంగా ఈ మంగళ పద్యాన్ని మనం వినాలన్నా సరిసుమారు 7 రోజులు కావాలి. ఇప్పటికీ నా అందాజు ప్రకారం ఇది 4వ విభాగం. 1-1.5 గంట వరకు మనం ప్రథమ శ్లోకాన్ని చింతిస్తూ ఉన్నాం. ఇక ఆ ప్రథమ శ్లోకంలో మరో విషయాన్ని చెప్పారు భగవంతుడు.
సృష్ట్యాధ్యష్టకర్త అనే విషయాన్ని ఇప్పటికే మనం తెలుసుకున్నాం. భగవంతుడు ఎలాంటి సృష్టిని చేస్తాడో, ఎన్ని విధాలుగా సృష్టిస్తాడో. భగవంతుని సృష్టి అనంతమైనది. క్షణము ఆ సృష్టి కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఏ క్షణములోనూ విరామం లేని సృష్టి అది. ప్రళయకాలంలో కూడా ఏదీ లేదనే మాట నిజమే, కానీ అవ్యాకృతాకాశం ఉంది, కాలం ఉంది, లక్ష్మీదేవి ఉంది, తన ఉదరంలో సమస్త జీవరాశులు ఉన్నారు. వారిని నియమించాలి భగవంతుడు, వారిని సరిగ్గా చూసుకోవాలి, భద్రతాభావాన్ని వారికి కలిగించాలి. అలా ప్రళయకాలంలో సుషుప్తులైన జీవరాశులకు కూడా సంతోషం కలిగేలా చూసుకోవాలి. ఎన్నో విషయాలున్నాయి, మనకు ఒక మాటలో అర్థం కాని విషయాలు ఇవన్నీ. క్రమంగా మనం ఆ విషయాలను గురించి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం భగవంతుడు సృష్ట్యాధ్యష్టకర్త అనే విషయాన్ని చెప్పారు. సృష్టిని ఎన్ని విధాలుగా భగవంతుడు చేస్తాడు అనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా భాగవతం చెబుతుంది మనకు. జన్మాద్యస్య యతః అన్వయాదితరతశ్చ అర్థేష్వభిఘ్నస్వర తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయే ముహ్యంతి యం సూరయః. ఇంతవరకు మనం విన్నాం. ఆ తరువాత సత్యం పరం ధీమహి. ఇన్ని విషయాలు మనం భాగవత పద్యంలో చెప్పుకున్నాం. తరువాతి విషయం ఏంటంటే తేజో వారి మృదాం యథా వినిమయః అనే విషయం. చాలా క్లిష్టమైన విషయం ఇది. నేను పోతన భాగవతాన్ని చదువుతున్న సందర్భంలో ఆ ప్రిఫేస్ లో ఒకరెవరో రాశారు, నేను వారి పేరు సరిగ్గా గమనించలేదు. వ్యాస మహర్షి వ్రాసిన మహాభాగవతం గ్రంథం ఇది కష్టం కాదు, కానీ పోతన రాసిన ఈ తెలుగు భాగవతం చాలా క్లిష్టతరమైనది అనే విషయాన్ని మహాకవి తనెవరో ఉట్టంకించాడు. ఒక దృష్టిలో అది వాస్తవం అనిపిస్తుంది, మరొక దృష్టిలో అది అవాస్తవం అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే భాగవతం ఎలాంటి కఠినతమైనదో అసలు అందరికీ తెలిసిందే. వారి దృష్టి వేరే, అందుకే నేను చెబుతున్నాను. ఒక దృష్టిలో అది వాస్తవం, మరో దృష్టిలో అది అవాస్తవం. భాగవతం వ్యాస మహర్షి వ్రాసిన భాగవతం ఎంత కష్టం అంటే విద్యావతాం భాగవతే పరీక్ష అని అన్నారు, కవులు అన్నారు, గొప్పలు అన్నారు. అలాంటి భాగవతం ఎందుకు సులభమవుతుంది, ఎలా సులభమవుతుంది అసలు అర్థం కాదు. ఒక సందర్భంలో ఎలా సులభమవుతుందంటే మనం కథలను చదువుతూ వెళితే అది సులభం అనిపిస్తుంది, కానీ తత్వాన్ని స్పృశించినప్పుడు మాత్రం అప్పుడు మనకు ఉంటుంది ఎలాంటి ఆట ఆడిపిస్తుందంటే మనతో 3 చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తాను అంటారు కదా, అలా 3 చెరువుల నీళ్లు కాదు 30 చెరువుల నీళ్లు తాగించేలా భాగవతం ఉంది. అసలేంటో బోధపడదు, అసలేంటో అర్థం కాదు. విద్యావతాం భాగవతే పరీక్ష అన్నారు. అందుకోసమే భాగవతం యొక్క పరీక్షను ఎవరికి తీసుకోవాలంటే విద్వాంసులకు తీసుకోవాలి, విద్వాంసులకు కూడా అర్థం కానిది. కనుక అదే ఉద్దేశంతో ఈ ఒక శ్లోకం వచ్చిందని నేను అనుకుంటాను. శ్లోకార్థం శ్లోకపాదం వా నిత్యం భాగవతోద్భవం. మరే రోజుకు భాగవతాన్ని నువ్వేం పారాయణం చేయగలవు, నువ్వేం తెలుసుకోగలవు, ఓ శ్లోకాన్నైనా తెలుసుకో చూద్దాం. సవాలు విసిరినట్లుంది అది విద్వాంసులకు సవాలు విసిరినట్లు ఆ శ్లోకం ఉంది. శ్లోకార్థం శ్లోకపాదం వా నిత్యం భాగవతోద్భవం. శ్లోకాన్నైనా చదివి అర్థం చేసుకో, అది అర్థం కాకపోతే శ్లోక పాదాన్నైనా చదివి అర్థం చేసుకో, నీ జీవితం సార్థకమవుతుంది. అలాంటి కష్టతమమైనది భాగవతం అనే ఉద్దేశంతో ఆ శ్లోకాన్ని చెప్పారని నేను అనుకుంటాను. అంతేకాక ఆ శ్లోకం చదివినా పాదశ్లోకం చదివినా పుణ్యం కలుగుతుందనే ఉద్దేశంతో కూడా ఆ శ్లోకాన్ని ఉపదేశించారు. 2 అర్థాలు అందులో ఉన్నాయి, మనం తెలుసుకోదగిన విషయాలు అవన్నీ. అయినా భాగవతం అంత సులభం కాదు. కథా విషయాలకు వస్తే భాగవతాన్ని ఏదో తెలుసుకోగలం అని అనిపిస్తుంది, కానీ తత్వ విషయానికి వెళితే మాత్రం భాగవతాన్ని అసలు అర్థం చేసుకోలేదు. అసలు అర్థం కాదు భాగవతం. అన్వయార్థం చెప్పమనండి, అసలు ఎవరికో ఎందుకో నాకు అడిగిన అన్వయార్థం ఏంటో నాకు తెలియదు.
జ్ఞానివర్యులు చెప్పాలి, నేను తెలుసుకోవాలే తప్ప భాగవతానికి ఎందరో వ్యాఖ్యానాన్ని రచించారు. విజయధ్వజ తీర్థులు రచించారు, యాదవార్యుల వారు రచించారు, సత్యధర్మతీర్థ శ్రీపాదుల వారు రచించారు, తర్వాత చలారి ఆచార్యుల వారు రచించారు, సుధీంద్ర తీర్థుల వారు భాగవతానికి వ్యాఖ్యానాన్ని రచించారు, శ్రీధరాచార్యుల వారు రచించారు. ఇలా ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి భాగవతానికి. ఆ భాగవత వ్యాఖ్యానాలన్నిటినీ ఔపోసనం పట్టిన వాడు మాత్రమే భాగవతాన్ని ఏదో కాస్తో కూస్తో అర్థం చేసుకోగలదే తప్ప నా సామర్థ్యంతో నా విజ్ఞానంతో భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకుంటాననే ఎదగలిగిన వాడు అసలు ఎవరు లేరు అని నేను అనుకుంటాను. అలాంటి గ్రంథం భాగవతం అయినా అర్థం చేసుకోవాలి. నేను మొట్టమొదటి రోజున చెప్పాను, భాగవతం ఇది ఆకాశం లాంటిది, భాగవతమే చెబుతుంది. ముందు ముందు మనం ఆ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. ముందుంది ముసళ్ళ పండుగ అంటారే, అలా ముందుంది మన పరీక్ష అంతా. భాగవతంలో చెప్పడం ఎంత కఠినమవుతుందో ఆ కఠినమైన విషయాలని వదులుకుని సులభమైన విషయాలను చెబుతామే కానీ కష్టమైన విషయాలను అసలు మనం చెప్పం కూడా. దాన్ని ప్రసంగానికి కూడా తీసుకోరాం మనం. ఎందుకంటే నా అజ్ఞానం బయటపడుతుంది కనుక. ప్రతి శ్లోకం భాగవతాన్ని చెప్పుకునేటప్పుడు ఆ కష్టం ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. ఏదో రెండు ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. శ్లోకాలను చదువుకుంటే ఏదో కొంత అర్థం అవుతుంది, అంత కూడా పోతన భాగవతం అర్థం కాదనే ఉద్దేశం వారిది అయి ఉండొచ్చు, అలాగే ఉంటుంది. అయినా భాగవతం చాలా సులభమైనది మాత్రం కాదు, చాలా కఠినతరమైనది. చూడండి, ఇప్పుడు అలాంటి విషయమే మన ముందుంది. తేజో వారి మృదాం యథా వినిమయ. అర్థం కాదు, అసలు తల కొట్టుకున్న అర్థం కాదు, ఎంత ప్రయత్నించినా అర్థం కాదు. ఏంటిది వినిమయం అంటే ఏంటి, తేజోవారి మృదాం అంటే ఏంటి? ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా అర్థం చెప్పారు. జ్ఞానివర్యులైన వారు చెప్పిన అర్థాలను మనం గమనించి ఈ పదాలకు అర్థం తెలుసుకోవాలంటే చూడండి, అర్థం తెలుసుకునేటప్పుడు ప్రధానమైన విషయానికి ఏ విధమైన భంగం కాకూడదు, భంగం వాటిల్లకూడదు. అలా మనం అర్థాలను చెప్పుకుంటూ పోవాలి. అసలు భాగవతం అంటే ఏంటి? భగవంతుని ఉత్తమత్వాన్ని చెప్పడం కోసమే భాగవతం రచింపబడింది. ఏ విషయంతో భగవంతుని గొప్పతనానికి మరి భంగం ఏర్పాటు కలుగుతుందో అలాంటి అర్థాలను మనం భాగవతంలో చెప్పుకోకూడదు అనే విషయం వాస్తవమే. సామ్యాన్ని ఉపదేశించడం కోసమని భాగవతాన్ని రచించారు. భగవంతుని పారమ్యానికి ఏ విధమైన భంగం వాటిల్లకుండా మనం అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలి. అలాగైతే ఏమని అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలి? తేజోవారి మృదాం యథా వినిమయ. భగవంతుడు ఇక్కడే ముందు చెబుతూ ఉన్నారు, త్రిసర్గ అని చెబుతూ ఉన్నారు. త్రిసర్గ అంటే త్రివిధమైన సృష్టి అని అర్థం. ఎన్ని విధాలుగా భగవంతుడు సృష్టించాడు అంటే 3 విధాలుగా ఈ ప్రపంచాన్ని భగవంతుడు సృష్టించాడు. సమస్త సృష్టి అంతా ఈ 3 విధాల సృష్టిలోనే అంతర్హితమవుతుందే తప్ప 4వ సృష్టి అనేది లేదు. ఏ సృష్టి జరిగినా ఈ 3ఇంటిలోనే అంతర్భూతం కావాలి, ఈ 3ఇంటిలోనే అంతర్భావం కావాలి. ఏ సృష్టి అయినా అది. ఈ 3ఇంటి కన్నా విలక్షణమైన సృష్టి 4వ సృష్టి లేదు. మొత్తానికి 3 విధమైన సృష్టి ఉంది. ఏంటది అంటే ఉపమానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. ఉపమా కాళిదాసస్య అను మనం అనుకుంటాం. కానీ వేదవ్యాస దేవుల వారు ఇచ్చిన ఉపమానాన్ని మనం గమనిస్తే అసలు వ్యాసోచ్ఛిష్టం జగత్ సర్వం అనే విషయం మనకు ధ్రువం అవుతుంది, నిశ్చితం అవుతుంది. కాళిదాసు ఉపమానాలను ఇచ్చాడు, నిజమే, లేదని కాదు. ఉపమా కాళిదాసస్య భారవే రథ గౌరవం దండిన పదలాలిత్యం ఒప్పుకున్న విషయమే. కానీ అలాంటి ఉపమానాలను ఇవ్వగలిగే సామర్థ్యం కాళిదాసుకు ఎలా కలిగింది ఆలోచించామా? అర్థగౌరవంతో కావ్యాలను రచించే సామర్థ్యం భారవికి ఎలా కలిగింది? పదలాలిత్యాన్ని, లలితమైన పదాలను ప్రయోగిస్తూ కావ్యాన్ని రచించే సామర్థ్యం దండికి ఎలా కలిగింది? భాగవత మహాభారతాలని చదివే కదా అలాంటి సామర్థ్యం వారికి కలిగింది. ఆ విషయంలో వారికి కూడా సందేహం లేదు. సందేహం కలగాలంటే మనకు సందేహం కలగాలే తప్ప భారవి పైన మమత కలిగిన వారికి, కాళిదాసు పైన మమత కలిగిన వారికి, దండి పైన మమత కలిగిన వారికి అలాంటి సందేహం కలగాలేమో కానీ స్వయంగా కవులకు ఏ విధమైన సందేహం లేదు. నేను ఉపమానాలను చెప్పగలిగాను ఎలా?
వ్యాస సముద్రంలో మునిగినందువలన ఉపమానం అంటే ఏంటి, ఎలా ఎప్పుడు ఉపమానాన్ని ఏ సందర్భంలో ఎలాంటి ఉపమానాలను చెప్పాలనే విషయాన్ని నేను తెలుసుకున్నాను. ఇది కాళిదాస ఉవాచ. అలాగే భారతి దండి ఎన్నెన్నో కవులు కూడా ఆ భాగవత మహాభారతాలని అధ్యయనం చేసే కవిత్వాన్ని సంపాదించుకున్నారు. అది నిర్వివాదమైన విషయం, ఆ విషయంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు. అది ప్రస్తుతం చర్చనీయమైన అంశం కూడా కాదు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు త్రివిధమైన సృష్టిని చేశాడు, చేస్తాడు అనే విషయాన్ని భాగవతం చెబుతుంది. త్రిసర్గ, త్రివిధమైన సర్గం, త్రివిధమైన సృష్టి, ఇది భగవంతుడు చేసే సృష్టి. దీనికి ఉపమానాన్ని వ్యాస మహర్షుల వారు, భగవాన్ వ్యాస మహర్షుల వారు ఎంత చక్కని ఉపమానాన్ని ఇస్తారో, అద్భుతమైన ఉపమానాలను దేవుల వారు ఇక్కడ ఇచ్చినారు. ఆ ఉపమానాలు ఏంటంటే, తేజో వారి మృదాం వినిమయ, యథా. యథా అనే పదం దేన్ని తెలుపుతుంది? ఇది ఉపమానం అనే విషయాన్ని యథా ఇవ అనే పదాలు మనకు తెలుపుతాయి. ముఖం ఎలా ఉంది అంటే యథా చంద్ర. ముఖం ఎలా ఉంది? యథా కమలం. ఈ యథా ఇవ అనే పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఉపమానాన్ని మనకు తెలుపుతాయి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, త్రిసర్గ, త్రివిధమైన సృష్టి. ఎలా ఉంది ఆ సృష్టి? ఉపమానం ఇవ్వాలి, అర్థం కావడానికి ఉపమానం. ఉపమానంతో విషయ నిర్ధారణ కాదండోయ్. విషయాన్ని నిర్ధారించుకోవాలంటే ప్రమాణం కావాలి. ఉపమానాలతో ప్రమేయం సిద్ధించదు, ప్రమాణాలు కావాలి. భగవంతుడు సృష్టించాడు, ప్రమాణం కావాలి, ప్రమాణాలను ఇచ్చారు. తరువాత భగవంతుని సృష్టి ఎలాంటిది? ఉపమానం కావాలి. ఎందుకు? మందమతులైన మనకు సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపమానం కావాలి. కనుక ఉపమానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. త్రివిధమైన సర్గం ఎలాంటిది, త్రివిధమైన సృష్టి ఎలాంటిది అనే ప్రశ్న ఎదురైనప్పుడు ఆ త్రివిధ సృష్టిని సులభంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఉపమానాలను ఇవ్వాలి. ఆ ఉపమానాలను వేదవ్యాస దేవుల వారు ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నారు. యత్ర త్రిసర్గ తేజో వారి మృదం యథా వినిమయ. మొట్టమొదట త్రిసర్గం, త్రివిధమైన సృష్టి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మొట్టమొదటి సృష్టి ఈశ్వర సృష్టి, రెండవ సృష్టి జీవ సృష్టి, మూడవ సృష్టి జడ సృష్టి. ఏ సృష్టి అయినా ఈ మూడింటిలోనే అంతర్భావం కావాలి. ఈ మూడింట్లోనూ అంతర్భావం కాని మరో సృష్టి ఏదైతే ఉందా? లేదు, అసలు లేదు. జడ పదార్థాల సృష్టి, జీవ సృష్టి, ఈశ్వర సృష్టి, ఏదైనా ఇందులోనే ఈ మూడింటిలోనే అంతర్భావం కావాలి. సరే, ఈశ్వర సృష్టి ఏంటి? ఈశ్వరునికి సృష్టి ఉందా? అసలు జీవునికే సృష్టి లేదు. గీత చెప్పింది, గీత చెప్పిన రహస్యం ఇది. అసలు జీవిని ఎవరు సంహరించలేరు. గీత చెప్పిన రహస్యం ఇది. అనాది జీవుడు, అనంతం జీవి, తనకు జననం లేదు, మరణం లేదు. జననం మరణం లేనివాడు జీవుడు. అలాంటప్పుడు జీవ సృష్టి ఏంటి? జడమైన సృష్టి కలగొచ్చు, చెప్పొచ్చు. జీవ సృష్టి ఏంటి? అనాది అయిన జీవునికి సృష్టి ఎలాంటిది? ఏదో జీవునికి సృష్టి ఉందేమో అనుకోవచ్చు. భగవంతుని సృష్టి ఏంటి? ఈశ్వరుని సృష్టి ఏంటి? అసలు చెప్పరాని విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నారే, అప్రామాణికమైన విషయాన్ని చెబుతూ ఉన్నారే భాగవత మంగళ పద్యంలోనే అని అనుకోకండి. ఈశ్వర సృష్టి అంటే అవతారం అని అర్థం. భగవంతుడు అదే దానికే ఉపమానాలను ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈశ్వర సృష్టి ఎలాంటిది, జీవ సృష్టి ఎలాంటిది, జడ సృష్టి ఎలాంటిది. భిన్న విభిన్నమైన సృష్టి, ఏక విధమైన సృష్టి కావాలి. అందుకోసమే త్రివిధమైన సృష్టి అన్నారు. ఒకే విధమైన సృష్టి అయ్యుంటే ఏక విధమైన సృష్టినే చెప్పేవారు. కానీ ఈశ్వర సృష్టి జడ సృష్టి కన్నా విలక్షణమైనది జీవ సృష్టి, జీవ సృష్టి కన్నా విలక్షణమైనది ఈశ్వర సృష్టి. కనుక 3 భాగాలను చేశారు. ఇక్కడ సృష్టి త్రివిధమని చెప్పారు. అందరికీ ఒకే విధమైన సృష్టి ఉన్నట్లయితే 3 విభాగాలను చేసేది ఎందుకు? అసలు సృష్టిలో వైలక్షణ్యం ఉంది కనుక 3 విభాగాలను చేశారు. కనుక జడమైన పదార్థాలకు ఎలాంటి సృష్టి ఉందో అలాంటి సృష్టి జీవ సృష్టి కాదు. జీవులకు ఎలాంటి సృష్టి కలదో అలాంటి సృష్టి ఈశ్వర సృష్టి కాదు.
ఈశ్వర సృష్టి, జీవ సృష్టి, జడ సృష్టి ఇవి భిన్న విభిన్నమైనవి అనే విషయాన్ని తెలపాలి. ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనకు ఉపమానం కావాలి. కనుక వేదవ్యాస దేవుల వారు ఇక్కడ చాలా చక్కని 3 ఉపమానాలను మనకిస్తూ ఉన్నారు. మొట్టమొదట ఈశ్వరుని సృష్టి. ఈశ్వరుని సృష్టి అంటే ఏంటి అంటే తను అవతరించడం అని అర్థం. భగవంతుడు రామరూపాన్ని ధరించాడు, రామావతారాన్ని దాల్చాడు, కృష్ణావతారాన్ని దాల్చాడు. రామ, కృష్ణ, వేదవ్యాస దశావతారాలను దాల్చాడు. మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నరసింహ, వామన, భార్గవ, రాఘవ, కృష్ణ, బుద్ధ, కల్కి, మహిదాస, ధన్వంతరి మొదలైన అనంత రూపాలతో భగవంతుడు అవతరించాడు. ఆ అవతరించడమే భగవంతుని సృష్టి. ప్రాదుర్భూతుడవ్వడమే భగవంతుని సృష్టి. భగవంతునికి జడమైన దేహం యొక్క సంపర్కం లేదు. అలా అనిపిస్తుందే తప్ప అది వాస్తవం కాదు. భగవంతునికి జడమైన దేహం లేదు. అసలు ప్రకృతి నిర్మితం కాదు భగవంతుని దేహం. అది తన స్వరూపభూతమైనది. దాని గురించి మళ్ళీ మనం తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం ఇంత చాలు. భగవంతుని దేహం ఏదైతే ఉందో భగవంతుని గుణగణాలే భగవంతుని దేహం, భగవంతుడే భగవంతుని దేహం. అర్థం కాని రహస్యం ఒకటి. ఇదేంటిది భగవంతుడే భగవంతుని దేహం? దానికి ఒక చిన్న దృష్టాంతాన్ని నేను ఇస్తాను. చక్కెరతో ఓ బొమ్మను నిర్మించారు. వివాహం ఉంది. వివాహ సందర్భంలో సంభ్రమంతో ఆ చక్కెర బొమ్మలను పరస్పరం అందుకుంటారు. పెళ్లి వాళ్ళు మగవాళ్లకు, మగ పెళ్లి వాళ్ళు ఆడపెళ్లి వాళ్లకు ఆ చక్కెర బొమ్మలను అందించుకుంటారు. మన జీవితం కూడా ఇలా మధురమయం కావాలనే ఉద్దేశం దాని వెనుక ఉందేమో. అలాంటి ఆచారం చక్కెర బొమ్మను అందించుకుంటారు పరస్పరం. ఆ చక్కెర బొమ్మలో ఉన్నదేంటి? దేంతో నిర్మితమైనది ఆ బొమ్మ? చక్కెర. ఎలా? ఎక్కడ రుచి చూసినా మధురమే. మధురమయమైన బొమ్మ అది. శర్కరామయమైన బొమ్మ అది. శర్కరతో నిర్మితమైన బొమ్మ అది. చక్కెరతో నిర్మింపబడిన బొమ్మ అది. ఎలాగో అలాగే ఆనందమయమైన దేహం భగవంతునిది, జ్ఞానమయమైన దేహం భగవంతునిది. జ్ఞానమే భగవంతుని దేహం, ఆనందమే భగవంతుని దేహం. ఇది శాస్త్రం చెప్పిన రహస్యం. ఇది దాని గురించి మళ్ళీ మనం ముందు తెలుసుకుందాం. ఒకేసారి మనకు అన్ని విషయాలు అర్థం కాదు. ఇలా భగవంతుని సృష్టి జరుగుతుంది. ఎలా అంటే తను అవతరిస్తాడు. అదే భగవంతుని సృష్టి. అవతారమే భగవంతుని సృష్టి. ప్రాదుర్భవించడం, ప్రకటించడం, ప్రకటితమవ్వడం అదే భగవంతుని యొక్క సృష్టి. స్తంభం ద్వారా నరసింహుడు ఆవిర్భూతుడయ్యాడు. ఎవరు తండ్రి ఎవరు తల్లి అక్కడ? భగవంతునికి. జడమైన దేహం భగవంతునికి ఉంది అని మనం అనుకుంటే, జడమైన దేహం కావాలంటే తల్లి కావాలి, తండ్రి కావాలి. ఒక జీవి యొక్క ప్రమేయం ఉండాలి అక్కడ. జీవి లేనిదే జీవి జనించగలడా? లేడు. కనుక జన్మను పొందాలంటే, జనించాలంటే, పుట్టుక కలగాలంటే పుట్టించేవాడు ఉండాలి. పుట్టించేవాడు లేదు, పుట్టాడు అనగలమా? లేదు. అలాగే భగవంతుడు పుట్టినవాడు కాదు. స్తంభం నుంచి భగవంతుడు ఆవిర్భూతుడయ్యాడు. ఎలా? ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు. సర్వత్ర వ్యాపించిన వాడు భగవంతుడు. ఏ చోట ఏ రూపంతో ఆవిర్భావించాలని భగవంతుడు అనుకుంటాడో ఆ ప్రదేశంలో ఆ రూపంతో భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తాడు. తనకు జడమైన దేహం లేదు. జడమైన దేహాన్ని సంపాదించుకునేందుకు ఎన్నో తంతువులు జరగాలి. ఆ తంతువులన్నీ క్రమంగా జరిగిన తరువాత జడమైన దేహం జీవికి వస్తుంది. అలా భగవంతుడు జడమైన దేహాన్ని పొందాడా? లేదు. అయితే భగవంతుడు ఎలా? భగవంతుని పుట్టుక ఎలా అంటే దానికి చాలా చక్కని ఉపమానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. తేజో వినిమయ యథా. తేజో వినిమయం ఎలా జరుగుతుందో అలా భగవంతుని పుట్టుక జరుగుతుంది, భగవంతుని సృష్టి జరుగుతుంది. తేజో వినిమయం ఎలా జరుగుతుంది అంటే మొట్టమొదట చాలా సూక్ష్మమైన విషయం ఇది. జ్ఞానివరేణ్యులు వ్యాఖ్యానం చేశారు. తమ అనుభవాన్ని వ్యాఖ్యానంలో
వారు నిరూపించారు కనుక మనం ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఇప్పుడు ఒక దీపం ఉంది, మరో దీపాన్ని వెలిగించాం. ఈ దీపానికి ఆ దీపానికి ఏదైనా వ్యత్యాసం ఉందా? ఇది దీపమే, అది దీపమే, వ్యత్యాసం లేదు. అలాగే భగవంతుని నుండి భగవంతుడు జనిస్తాడు. దీపం పుట్టాలంటే దీపమే కావాలి. దీపం అంటే ఏంటి? అగ్ని. ఆ అగ్ని పుట్టాలంటే అగ్ని కావాలి. అగ్ని లేకపోతే దీపం పుడుతుందా? లేదే. దీపానికి దీపం కారణం. అలాగే భగవంతునికి కారణమైన వారెవరు? భగవంతునికి కూడా విష్ణువుకు కూడా ఓ అమ్మ ఉంది అని చెబుతూ ఉంటారు. ఎవరు భగవంతునికి అమ్మ? ఎవరు భగవంతునికి నాన్న? అమ్మ నాన్నలు అని నిమిత్తం అవుతారే కానీ భగవంతునికి నిజంగా భగవంతునికి అమ్మ ఎవరు, నాన్న ఎవరు? కృష్ణుడు జనించాడు ఎలా? చతుర్భుజ సమేతుడై జనించాడు. శంఖచక్ర గదా పాణి అయి జనించాడు. దివ్యాంబర ధారి అయి కృష్ణుడు జనించాడు. ఆభరణోపేతుడై శ్రీకృష్ణుడు జనించాడు. ఏ తల్లిదండ్రుల ద్వారా ఎవరు అలా జనించారు ప్రపంచంలో? చూపించండి. ఎవరైనా ఒక్క ఉదాహరణని చూపించండి. లేదే. కనుక భగవంతుడు అలా తను అవతరిస్తూ చెబుతాడు, ఈ వసుదేవ దేవకులు నా తల్లిదండ్రులు కాదు. నేను ఆవిర్భూతుడవ్వడానికి, నేను అవతరించడానికి ఈ దేవకి వసుదేవులు నిమిత్తం మాత్రమే. భగవంతుడు దాన్ని చూపెట్టాడు కృష్ణావతారంలో. కనుక భగవంతునికి అమ్మ నాన్న లేరు. భగవంతుని సృష్టి జరగాలంటే భగవంతునికి కారణం, భగవంతుని అవతారానికి కారణం కావాలంటే భగవంతుడు కాగలడే తప్ప, భగవంతుని తప్ప మరెవ్వరు భగవంతుని అవతారానికి కారణం కాలేరు. దీపం ఎలా జనించింది? దీపం ద్వారా దీపం పుడుతుందే తప్ప, అగ్ని ద్వారా అగ్ని పుడుతుందే తప్ప. నీళ్లలో అగ్ని పుట్టేది మనం విన్నాం. ఆ అగ్ని, నీళ్లలో కూడా అగ్ని ఉంది. ఆ అగ్ని ద్వారానే అగ్ని జనించింది. అక్కడ నీటితో అగ్ని జనించడం కాదు. అలాగే తేజోవారి మృదాం యథా వినిమయ, తేజో వినిమయం. ఒక దీపంతో మరో దీపం పుడుతుంది. దీపంలో వ్యత్యాసం ఉందా? లేదే. అలా భగవంతుని అవతారం తన మూల రూపంతో అవతార రూపం సంపన్నమవుతుంది. ఆ విషయాన్ని భాగవతం మనకు చెబుతుంది. చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇది, రహస్యమైన విషయం ఇది. అరే మీరేం చెప్పారు? దీపం వ్యత్యాసం లేదన్నారే. వ్యత్యాసం ఎందుకు లేదు? ఈ దీపం వేరు, ఆ దీపం వేరు. మరో దీపం వచ్చినప్పుడు మనం అన్నాం రెండు దీపాలు ఉన్నాయంటాం. ఈ దీపం ఆ దీపం ఒకటే అయితే రెండు దీపాలు అనేవాళ్ళమా మనం? లేదే. రెండు దీపాలు ఉన్నాయి అని మనం అంటూ ఉన్నాం. కనుక ఈ దీపం వేరు, ఆ దీపం వేరు. అలా భగవంతుని మూల రూపం వేరు, అవతార రూపం వేరు అని అయ్యిందే. అంటే ఒక దీపం నుండి మరో దీపం, ఈ ఉపమానాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం లేదు. ఆ దీపానికి అభిమాని అయిన దేవత ఎవరు? తను అగ్ని. ఆ దేవతకు అగ్ని అనే పేరు. వెలుగుతుంది, ఇది కూడా అగ్ని. జడమైన ఈ వెలుగు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మనం అగ్ని అని పిలుచుకుంటాం. ఎందుకోసం అని? ఆ అగ్ని దేవత ఈ జడమైన అగ్నిలో సన్నిహితుడయ్యాడు కనుక ఈ జడమైన అగ్నిని కూడా మనం అగ్ని అని పిలుచుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ వెలుగును కూడా మనం అగ్ని అనే పేరుతో పిలుచుకుంటున్నాం. గమనించాలి మనం మరోసారి. అగ్ని దీపం పుట్టేటప్పుడు, ఒక దీపంతో మరో దీపం పుట్టేటప్పుడు ఆ దీపాభిమాని అయిన దేవత కూడా పుడతాడు. ఒక దీపం ఉంది, ఆ దీపంలో అభిమాని అయిన దేవత పుట్టాడు. ఆ దీపంతో మరో దీపాన్ని మనం వెలిగించాం. ఇలా 1,00,000 దీపాలను వెలిగించాం. 1,00,000 దీపోత్సవాన్ని కార్తీక మాసంలో చేసుకుంటాం. ఆ 1,00,000 దీపాల్లోనూ ఆ అగ్ని అనే దేవత పుడతాడు. అది మనకు కనిపించదు, మనకు తెలియదు. ఋషులకు తెలుస్తుంది, జ్ఞానులకు తెలుస్తుంది. కనుక అగ్నిని ఋగ్వేదం స్తుతించింది. జడమైన అగ్నిని కాదు, జడమైన అగ్నిలో చేతనమైన అగ్నిని కని గమనించి ఆ చేతనమైన అగ్నిని స్తుతించారు ఋషులు. జడమైన అగ్నిని మాత్రమే కాదు, జడమైన అగ్నిలో అంతర్యామి అయిన ఆ అగ్ని దేవతను స్తుతించారే తప్ప కేవలం జడమైన పదార్థాన్ని కని స్తుతించలేదు. మనం కూడా దేవాలయాలకు వెళతాం,
ఏముంది అక్కడ? ప్రతిమ. ఎలాంటిది? రాతి ప్రతిమ. జడమైన ఆ ప్రతిమను మనం కోరుకుంటామా? ప్రదక్షిణల నమస్కారాలను చేస్తాం. జడమైన రాతిక మనం చేసే ప్రదక్షిణ? అలా అనుకుంటే చేయనవసరం లేదు. ఒరిగేది ఏం లేదు దాని ద్వారా. నశ్యంమయాని తీర్థాన్ని నదేవ మృచ్ఛిలామయా. భాగవతం చెప్పిన రహస్యం ఇది. తే పునర్తిరుకాలేన దర్శనాదేవ సాధవ. జడమైన శిలను, జడమైన ప్రతిమను ప్రదక్షిణ చేసే అవసరం లేదు, సేవలను చేయించే అవసరం లేదు. మరి ఏమని చింతించాలి అక్కడ? ఆ జడమైన ప్రతిమలో చేతనుడైన, చేతనోత్తముడైన భగవంతుని సన్నిధానం ఉంది, భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే చింతనతో మనం ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేస్తే ఫలాన్ని పొందగలమే తప్ప నా దేవాహ మృచ్ఛిలామయ. దేవతలంటే మృన్మయులు కాదు, మట్టి కాదు దేవతలంటే. ఓ కవి చెప్పాడు, దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్ చెప్పాడు. దేన్ని అనుసంధానం చేసుకొని చెప్పాడో గమనించారా మీరు? ప్రతిమ అంటే రాతి కాదోయ్, ప్రతిమ అంటే దేవత. దేవత సన్నిధానం అక్కడ ఉంది, భగవంతుని సన్నిధానం, ఆయా దేవతల సన్నిధానం అక్కడ ఉంది. లింగంలో రుద్రదేవుని సన్నిధానం ఉంది, నవగ్రహాల ప్రతిమల్లో ఆయా దేవతల సన్నిధానం ఉంది. అలా భగవంతుని సన్నిధానాన్ని సంపాదించుకున్న ప్రతిమ కనుక ఆ ప్రతిమలకు మనం ప్రదక్షిణం చేస్తాం, నమస్కారం చేస్తాం, సేవలను చేస్తాం, నానా విధమైన సేవలను చేస్తాం. అలా ఈ జడమైన అగ్ని ఏదైతే ఉందో మనకు కనిపించేది, మనకు కనిపించే ఈ జడమైన అగ్నిలో అగ్ని అనే పేరు గల దేవత ఉన్నాడు. ఆ దేవత కూడా పుడతాడు. ఒక దీపంతో మరో దీపాన్ని వెలిగించినప్పుడు ఈ దీపంలోనూ అగ్ని అనే దేవత ఉన్నాడు, ఆ రెండవ దీపంలోనూ కూడా అగ్ని అనే దేవత పుట్టాడు. ఈ దీపంలో ఉన్న అగ్ని దేవతకు ఆ దీపంలో ఉన్న అగ్ని దేవత ఒకటా వేరే వేరేనా? ఇదే దేవత అక్కడ ఉన్నాడు, అసలు భేదం లేదు. ఇదే దేవత అక్కడ ఉన్నాడు, ఇదే దేవత అక్కడ ప్రకటితం అయ్యాడు. ఎలాగో అలాగే భగవంతుడు మూల రూపంలో ఉన్నాడు. ఆ మూల రూపం ఎలాగైతే ఉందో అలాగే ఈ అవతార రూపం కూడా ఉంది. ఇదే పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమేదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. పరిపూర్ణమైన ఆ మూల రూపం నుండి ఏ అవతార రూపం పుట్టిందో, అర్థాత్ ఏ రూపం అవతరించిందో, ఆ మూల రూపానికి అవతార రూపానికి ఏ విధమైన వ్యత్యాసం లేదు. అది కూడా పూర్ణమే, ఇది కూడా పరిపూర్ణమే. రెండు రూపాలు పరిపూర్ణమైనవే, అభిన్నమైనవే ఆ రెండు రూపాలు. అలా భగవంతుని అవతారం కలుగుతుందనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా ఈ ఉపమానంతో భాగవతం మనకు చెబుతుంది. భగవంతుని సృష్టి ఎలా? ఈ త్రివిధ సృష్టిలో మొదటి సృష్టి ఈశ్వర సృష్టి. ఈశ్వర సృష్టి అంటే ఏంటి? మూల రూపంతో అవతార రూపం, మూల రూపంతో ఓ రూపం అవతరించడం, మరో రూపం అవతరించడం. మూల రూపం ఉంది, ఆ మూల రూపంతో రామరూపంతో అవతరించడం అని అర్థం. రాముడిగా జనించడం అంటే రామునిగా అవతరించడం. దానికి కారణమేది? భగవంతుని మూల రూపం. అంతే తప్ప దశరథ కౌసల్యను కావు, వాళ్ళు నిమిత్తం మాత్రమే. దేవకీ వసుదేవ నిమిత్తం మాత్రమే వాళ్ళు. అలా మూల రూపంతో భగవంతుడు అవతరిస్తాడు. ఇది మొదటి సృష్టి. ఎలా ఈ సృష్టి? దీనికి ఉపమానం ఏంటి? అగ్ని అనే దేవత ఒక దీపంలో ఉన్నాడు, సన్నిహితుడయ్యాడు. ఆ దీపంతో మరో దీపాన్ని వెలిగించేటప్పుడు రెండవ దీపంలో కూడా ఆ అగ్ని అనే దేవత సన్నిహితుడయ్యాడు. ఆ రెండు దీపాలలో ఉన్న అగ్ని అనే దేవత వేరు వేరు కాదు, ఇద్దరు ఒకటే, అభిన్నులు వాళ్ళు. అలా భగవంతుడు అవతరించేటప్పుడు మూల రూపంతో అభిన్నుడై అవతరిస్తాడే తప్ప మూల రూపంతో భిన్నుడై అవతరించడు. ఇది భగవంతుని యొక్క సృష్టి అనే విషయాన్ని భాగవతం చాలా చక్కగా చెబుతుంది. దాన్ని మనం మళ్ళీ మనం నెమరు వేసుకోవాలి, మళ్ళీ మననం చేసుకోవాలి. అలాంటప్పుడు ఆ తత్వం మనలో, ఆ తత్వం మనలో తత్వ నిర్ధారణ మనలో కలుగుతుంది. అలాంటి తత్వ నిర్ధారణను చేసేందుకు భాగవతానికి ఎందరో వ్యాఖ్యానించారు. ఆ వ్యాఖ్యానాలకు అనుగుణంగా ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నామనే విషయాన్ని తెలుపుతూ అస్మద్గురువంతర్గత తాత్విక దేవత అంతర్గత
భారతీరమణ ముఖ్య ప్రాణాంతర్గత శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. అక్షరం కర్మరస్మిన్ పరే స్వర్పితం ప్రక్షరం యాంతి దుఃఖాని యన్నామతః అక్షరోయో అజర సర్వదేవామృతః కుక్షిగం యస్య విశ్వం సదా అజాలికం ప్రణదామో వాసుదేవం దేవతామండలాఖండమండలం. హరి ఓం హరి ఓం హరి ఓం.